1941년 4월 히틀러는 발칸반도 유고슬라비아 침공을 결정합니다. Die Streitkräfte des Dritten Reiches werden damit endgültig die Toten und Verwundeten des Ersten Weltkrieges rächen. Ich erwarte morgen früh um 6 Uhr den Bericht, dass Belgrad bombardiert und dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Und unser Volk ist dazu auserwählt, diesem Europa aufgrund seiner Kultur und Zivilisation eine neue Ordnung zu geben. 주축국 동맹에서 탈퇴한 유고슬라비아, 이에 대한 히틀러의 화답은 수도 베오그라드 폭격이었죠. 국왕 베타르 2세와 정부 강요들은 영국으로 망명하면서 망명 정부를 설립했고 독일군에게 짓밟힌 유고슬라비아. 그 이후에 닥칠 모든 고난은 정부를 잃고 본토에 남겨진 힘없는 국민들의 몫이었습니다. 그리고 유고슬라비아가 독일의 침공을 받았던 그 해, Da svaki od nas skine po 10 švabel važi. Važi, samo malo je za onoliku sramotu. Da kažemo po 20. 유고슬라비아 남부 지역, 아직 나치의 침공이 닿지 않은 우지체 지역 파르티잔 조직에 들어서는 한 인물. 이 인물의 이름은 보로, 유고슬라비아 공산주의 파르티잔의 지휘관이었죠. 그리고 보로를 의미심장하게 바라보고 있는 한 여성. Nado, jedva sam te prepoznao. 예, 나다는 전직 교사였지만 우지체 지역 파르티잔에 합류한 여성이었죠. 이 와중에 은근슬쩍 연애질 빌드업을 하려는 수작 같은데 어림없지. 어쨌든 그건 그렇고 이 우지체 지역 역시나 독일군의 공격 대상에서 예외가 될 수 없었습니다. 오합지졸이나 다름없는 파르티잔은 다가오는 독일 정규군을 맞이할 준비를 해야 했죠. Ovde su bombe, većina ne ume da rukuje. Samo ti podeli, ne brini za rukovanje. 서서히 우지체 지역으로 접근하는 독일군. Koliko ih je, majku im? Da drži samo ravno i ne zateži. 파르티잔은 우지체를 침공하는 독일군에 맞서 필사적으로 방어합니다. 하지만 정규군의 막강한 화력을 일개 파르티잔이 감당하기에는 역부족이었죠. 아예 마을을 초토화시켜버리는 독일군. 파르티잔의 격렬한 저항에도 불구하고 우지체는 결국 독일군 수중에 들어옵니다. 그리고 자신들에게 적지 않은 피해를 준 파르티잔 저항 세력의 존재를 알게 된 독일군. Wer ist das? Tito, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Jugoslawiens. Sie sind richtig informiert. Die Kommunisten planen tatsächlich einen Aufstand. 요시프 티토, 유고슬라비아 파르티잔 총사령관. 파시스트에게는 죽음을, 인민에게는 자유를 이라는 슬로건으로 공산주의 파르티잔 저항운동을 주도하던 인물. 정부가 침공 11일 만에 허무하게 항복한 반면 티토의 파르티잔은 끊임없는 사보타주와 게릴라 전술로 독일군을 괴롭히고 있었죠. 독일 국방군 최고사령부 비렐름 카이틀 장군은 유고슬라비아 저항 세력에 대한 강경한 대응을 지시합니다. Vergeltung für jeden getöteten Deutschen erschießt 50 dieser Banditen. Soll das nicht genügen, dann erschießt 100 oder 200. 이 시기 어느 점령군에게나 그렇듯 유고슬라비아 국민들 역시 독일군에게 강제 수탈을 당하고 있던 시절. Tako je bilo i 915. Odvuko Švaba sve, pa ovde glad. Nije bilo kriške ljeba ni za lek. 그리고 이들에게 끊임없이 기습 공격을 가하던 파르티잔. 왕정 시절에도 스타를 당했던 양민들에게 공산주의 파르티잔의 존재는 자신들을 억압에서 해방시켜주는 구원자 같은 존재였죠. Ne priznajemo okupaciju, već vodimo borbu za slobodu. I vodit ćemo je dotle dok ne istaramo i posljednjeg okupatorskog vojnika iz naše zemlje. 그리고 유고슬라비아 저항 세력은 파르티잔 외에도 또 다른 세력이 존재했습니다. 공산주의 파르티잔과는 정반대의 신념을 갖고 있던 왕당파 무장 세력, 이른바 체트니크. 이 덥수룩한 수염을 기른 인물이 바로 체트니크의 수장 드라자 미하일로비치. Major Kosta Barac. Javljam se po vašem naređenju, gospodine pukovnik. 체트니크 부대의 신임 지휘관으로 부임하게 된 코스타 소령. 코스타 소령은 하루라도 빨리 조국을 침략한 나치 독일군을 몰아내고 싶은 마음이 간절했죠. 하지만 미하일로비치의 생각은 사뭇 달랐습니다. Kad ćemo mi započeti borbu protiv Nemaca? Još nije vreme ni prilika, gospodine majore. Još nismo spremni. 미하일로비치에겐 나치 독일과 싸우는 것보다 더 중요했던 것은 권력의 주도권을 쥐는 것이었습니다. Komunističku ideologiju. U ovom času, gospodo, ona je opasnija i od samog okupatora. Mi ćemo se sasvim odlučno i konkretno boriti za našu državu i poredak do koga nam je stalo. 사회주의 연방국가 건설을 추구했던 파르티잔. 그에 반해 런던 망명정부의 공식 정규군이었던 체트니크는 자신들이 군주제를 사수하기 위한 마지막 보루라고 생각하고 있었죠. Sloboda štampe nije preporučljiva sve dotle dok ne budemo zreli za demokratiju. U stvari, da se razumemo, štampa je slobodna, ali u okviru četničke ideologije. 예, 완전히 극과 극이었던 두 세력. 이쯤 되면 같은 저항 세력이라 하더라도 이들의 관계가 순조로울 리가 없었습니다. Čika Gavrilo, nećemo da kvarimo veselje.
Ali moji drugovi moraju hitno da razgovaraju sa majorom. 갑자기 체트니크 진영에 나타난 파르티잔. 파르티잔은 코스타 소령에게 어떤 요구사항을 전달하기 위해 온 것이었죠. Što se tiče garnizona u gradu, on je jak. Ali ga udruženim snagama možemo uništiti. Regularna vojska ne zna za operacije na svoju ruku. Dokle god postoje objektivni uslovi za vezu, podčinjeni je dužan da konsultuje višu komandu. 일종의 유럽판 국공 합작 정도 될까요? 파르티잔은 체트니크와 함께 우지체를 되찾고 싶었지만 모종의 이유로 거부를 당하고 말았습니다. 결국 단독으로 독일군과 교전을 벌여야 했던 파르티잔. 모든 것이 부족했던 파르티잔은 독일군에게 기습 공격을 가하면서 알뜰살뜰하게 무기를 노획해 나가야 했죠. 하지만 체트니크는 파르티잔의 모든 전과에 은근슬쩍 숟가락만을 얻기 일쑤였습니다. Veoma vešto ste izmanevrisali komunisti. Mi smo odmah javili našoj vladi u Londonu da ste vi ušli u tu palanku. Dobro si postupio. Svi govore o našem napadu pod našom komandom. Neka za sad ostane na tome. 당시 체트니크, 파르티잔의 전과를 자신의 전과인 양 외신에 알리면서 연합국의 지원을 받으려는 시도를 하고 있었죠. 물론 역사적인 사실인지는 모르겠습니다. 이 영화가 만들어진 시기 유고슬라비아는 공산국가였으니 말이죠. Čekaju nas veliki napori i teške borbe. I mi ne smemo žaliti truda da osvojimo Užice. Biće to centar i žarište našeg pokreta ne samo za Srbiju, nego i za čitavu Jugoslaviju. 우지체 공격을 준비하는 파르티잔 대원들. 파르티잔에게 우지체란 지역은 간절함과 저항의 상징이 남아있던 도시였습니다. 이 도시를 거점으로 나치 저항운동을 더욱더 확대시키고자 했죠. Sutra idemo u veliku borbu. I ako poginem, hoću da znaš da te volim. 보로와 나다의 애틋한 사랑 이야기. 별로 관심은 없군요. 그렇게 우지체 탈환 작전이 시작되었습니다. (1941년 7월) 우지체는 다시 파르티잔 수중으로 들어옵니다. 당시 우지체의 인구는 약 30여만 명. 7월 28일 파르티잔은 저항운동의 거점 지역으로서 이곳에 우지체 공화국을 건국하게 되었죠. 오드보르스, 즉 인민회의로 구성된 이 작은 정부는 학교와 우체국, 철도 같은 기관도 운영하면서 작은 국가로서의 구색도 갖춰나갈 수 있었습니다. 규모는 작지만 군수 공장도 자체 운영하면서 무기를 생산하기도 했고 도시를 되찾았다는 기쁨과 기대감, 마치 영원할 것 같은 평화로운 시간이었죠. 하지만 그 시간은 그리 오래가지 못했습니다. Wir können nicht zulassen, dass unter unseren Augen eine so große militärische Macht entsteht. Mit den Truppen, die schon in Serbien sind, ergibt das 6 Divisionen und ein Sonderregiment. Mit diesen Kräften werde ich schon Ordnung schaffen, meine Herren, das garantiere ich Ihnen. 그 사이 독일군 사령부는 모종의 계획을 추진하고 있었죠. 그건 바로 파르티잔의 또 다른 적, 체트니크와의 협력이었습니다. Wir untersuchen gerade den Fall des Obersten Mihailovic und seiner Kriegsmacht zum Vaterland. Als Nationalist ist dieser Mann auch gegen die Partisanen und Kommunisten. 체트니크 입장에서 파르티잔은 독일에 맞서 함께 싸우는 아군이 아닌 군주제를 위협할 반체제 조직일 뿐이었죠. Serbien muss ein abschreckendes Beispiel für Europa werden. Im Interesse der Sicherheit der deutschen Truppen können auch Frauen und Kinder nicht geschont werden. 파르티잔의 공격을 받은 독일군의 복수는 잔혹했고 마치 현세 지옥을 방불케 했습니다. 그중 가장 악독했던 집단은 나치 독일에 부역했던 크로아티아 구구 조직 우스타샤였습니다. 그 결과 수많은 유고슬라비아 난민들은 이 우지체 지역으로 피해 들어올 수밖에 없었죠. Kako znaš da rešiš gde da smestim izbeglice i kako da ih hranim? Smesti ih po školama. Kojim školama? Sve već puno. 이들이 파르티잔을 선택했던 이유, 꼭 공산주의 사상이 마음에 있던 것은 아니었습니다. 기존의 권력과 새로운 점령군 모두 이들에게 억압을 강요하는 존재들이었고 무력한 민중들은 생존의 돌파구로서 파르티잔을 선택한 것이었죠. 파르티잔은 약속합니다. 억압받던 민중들에게 계급 해방과 평등한 사회를. 물론 그게 잘 지켜질지 의문이긴 하지만 당시 영국군 사령부는 유고슬라비아 저항 조직 파악을 위해 영국군 장교 허드슨 소령을 파견했습니다. Mene zanima zašto vas vaša vlada šalje pukovniku Mihajloviću kad se samo mi borimo. 망명 정부 휘하 합법적인 정규군은 체트니크였지만 이 시기 체트니크는 독일군과의 실질적인 교전은 거의 없었고 연합국은 체트니크로부터 위조된 보고만을 지속적으로 받고 있었죠. 그리고 그날이 찾아왔습니다. Drug Tito je objasnio koliko je danas potrebna saradnja između partizanskih i četničkih jedinica. 드디어 영국군 허드슨 소령의 중재로 파르티잔과 체트니크의 연합을 협의하게 되었죠. 하지만 파르티잔의 티토와 체트니크의 미하일로비치, 과연 어느 누구가 지휘권을 양보할까요?
물과 기름처럼 절대로 섞일 수 없는 존재였습니다. 협상 내용 중 전리품을 분배하는 내용만을 제외하고 모든 협상이 거부되면서 어설픈 유럽식 국공합작은 성사될 수가 없었죠. Mi da mu damo oružje. Da. Drug Tito mu je obećao. 체트니크는 오로지 파르티잔이 노획한 무기만을 필요로 했습니다. 이들이 독일군과 싸워야 한다는 근본적인 이유보다 중요한 것은 향후 유고슬라비아를 둘러싼 패권 경쟁일 뿐이었습니다. 그리고 두 조직이 절대 양립할 수 없는 사태가 마침내 일어나고야 말았죠. Uvaćeni su neki partizani. Gde? Tu u selu. Jesi li ti komunista? Jesam. Streljati. 이들은 독일군과 싸우기 전에 서로에게 총뿌리를 겨누게 된 것이었습니다. Hoćete Užice, a? Na Korzo, Bioskop. Drž ga će sad! 파르티잔의 의지체 지역을 손에 넣고 싶었던 체트니크. Pali! Radnički bataljon! Juri! 참 어처구니 없는 전투였지만 파르티잔은 체트니크에게 처절한 패배를 안겨주게 되었죠. Druže Tito, potpuno smo razbili četnike na Trešnjici. Zarobili smo veći broj oficira i žandara. Zaplenili smo dosta oružja. Pored ostalog i one naše puške koje smo im neki dan poslali. 그러는 동안에도 체트니크의 언론 플레이는 계속되었습니다. They are resisting heroically under their gallant leader, Draža Mihailovich. 여전히 연합군 사령부에게는 체트니크가 독일과 맞서 싸운다는 소식만이 전해지고 있었죠. 하지만 예상이나 했을까요? 체트니크의 미하일로비치, 파르티잔 분쇄 목적으로 독일군과 또 다른 계획을 공모하고 있었다는 사실. Požar o kome govorite, možda ćemo zajedno moći da gasimo. 그렇게 독일군과 체트니크는 우지체 공세를 위해 협공작전에 들어가게 되었죠. Ist der Partisanenstab mit Tito in Užice? Dann wird Tito morgen in unseren Händen sein. 권력을 향한 미하일로비치의 체트니크는 잔혹했습니다. Alle vernichten. Dieses Dorf war ein kommunistischer Stützpunkt. 파르티잔과 관련된 모든 마을에서 독일군과 함께 자국민들을 학살하는 체트니크, 그리고 이 모든 상황을 유심히 바라보고 있던 코스타 바라크 소령. 애초에 독일군을 몰아내기 위해 체트니크에 합류했지만 무언가 잘못되어 가고 있음을 느끼게 되었죠. 게다가 이 모든 만행은 조작된 정보로 영국군과 망명 정부에게 전달됩니다. Četnici su naneli velike gubitke neprijatelju, oslobodili više gradova i sela i zaplenili impozantan ratni materijal. Nemački agresori sa strahom izgovaraju ime pukovnika Mihajlovića. 독일군과 체트니크의 대규모 공격을 눈앞에 둔 파르티잔. 이들은 적의 진격을 최대한 저지하면서 우지체의 민간인들을 산자크 지역으로 이동시키기로 결정합니다. Nemci i četnici krenuli su iz Bajne bašte. Napreduju brže nego što smo očekivali. 우지체 공격을 눈앞에 둔 독일군과 체트니크. Jetzt ist es 8, um 10 Uhr können wir in Užice sein und können jede weitere Evakuation verhindern. Bildet rechtzeitig die Anwesenheit der Kommunisten. Verstanden? Macht schon. Verstanden. 어느덧 우지체 공화국도 해체될 운명을 맞이하게 되었죠. 가족들을 떠나보내며 마지막 작별 인사를 하는 파르티잔 대원들. Fašisti i domaći izdajnici približavaju se gradu. Mi ih moramo zaustaviti dok se odavde ne evakuišu ranjenici, građani, žene i deca. 막강한 화력과 함께 체트니크와 독일군 부대는 서서히 우지체를 향해 접근합니다. 그리고 진입로에서 이들을 방어할 준비를 하고 있던 파르티잔 수비대. 파르티잔이 독일군과 체트니크를 막아내는 동안 우지체의 민간인들은 도시를 빠져나가고 있었죠. 최대한 조금만 더 시민들이 피할 수 있도록 온몸으로 적을 방어하는 파르티잔. Hallo Luftwaffe, sofort angreifen. 항공 전력까지 동원한 독일군. 파르티잔의 방어도 한계에 부딪힐 수밖에 없었습니다. 한 명 한 명씩 사라지는 병사들, 모든 수비대 병력이 전멸하는 그 순간까지 최대한 시간을 벌어준 파르티잔. 민간인과 파르티잔 핵심 인물들은 무사히 우지체를 빠져나갈 수 있었고 67일간의 짧았던 우지체 공화국의 역사는 그렇게 막을 내리게 되었죠. 이들의 의지가 반영된 듯 유고슬라비아 파르티잔은 끝까지 저항했고 1개 국가 정규군에 못지않은 80만 대병력으로 증가한 파르티잔은 전쟁 말기에는 기갑부대와 항공부대까지 운영할 정도로 거대하게 성장해 나아갔죠. 그에 반해 망명 정부의 합법적 조직으로 인정받았던 체트니크는 철저하게 몰락했습니다. 나치에 저항하는 것보다 인종 청소에 더 몰두했던 체트니크는 연합국 입장에서 기회주의적인 행보로 보일 수밖에 없었고 결국에는 망명 정부의 버림까지 받게 되었죠. 전후 파르티잔을 중심으로 유고슬라비아 사회주의 연방공화국이 설립되면서 미하일로비치와 그 잔존 세력은 모두 청산되었고 요시프 티토가 정권을 잡은 유고슬라비아 공화국은 어느 진영에도 속하지 않은 중립된 체제로서 한동안 번영 성장할 수 있었죠. 하지만 거기까지였습니다.
티토가 죽은 이후 수세기 동안 잠재해있던 연방 내부의 민족 갈등은 다시 되살아났고 언론과 정치인들과 지식인들은 이들의 갈등을 부추겼습니다. 이해관계가 뒤얽힌 민족주의적 증오심은 이들의 폭력성을 소환해냈고 그 속에 체트니크와 우스타샤라는 망령도 다시 부활하게 되었죠. 결국 해답을 찾을 수 없는 대립과 갈등으로 유고슬라비아는 7개 국가로 분열되면서 역사의 뒤안길로 사라질 수밖에 없었습니다. 인간은 어째서 다가오지 않은 공포를 두려워하며 증오하고 있는가? 그 시작점을 보여주는 이야기 우지체 공화국 소개해드렸습니다. 더 흥미있는 소재로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.